شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جب وہ آ جائیں دو جم کے برس جب وہ آ جائیں دو جم کے برس اتنا برس کے وہ جانا سکے آمد ہے کس کی حور سبھی گا رہی ہے افلاک بڑھ کیوں دھوم مچی جا رہی ہے ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے تشریف کیا نبی کی چلی آ رہی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے پالو درود مومنو پھر کیا کمی ہے ذکر خدا رسول کی محفل سجی ہے آج حوروں میں دھوم صلی اللہ کی مچی ہے آج جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج ہر گل کے ہونٹوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پالو درود مینو پھر کیا کمی ہے آج بندے خدا کے اٹھو چلو محفل نبی کی ہے وقت کم اٹھو چلو محفل نبی کی ہے ذکر خدا شریک ہو محفل نبی کی ہے گوہر مراد سے بھرو محفل نبی کی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پالو درود مومنو پھر کیا کمی ہے قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے نہ یہاں خلاف شرع ہرگز تو کام لے بندے خدا تو ہر گھڑی مولا کا نام لے تو ہر
حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پال درود مومن پھر کیا کمی ہے آج۔ اس بزم میں شریک جو رکن خاص و عام ہے، اس کا سنو تم مومن جنت مقام ہے، پڑھتے رہو درود گر صبح و شام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پال درود مومن پھر کیا کمی ہے آج۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میری بہن، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 70 میں رکوع میں 115 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ان کے حکم ان کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ چلے اور مومنوں کی جماعت طریقے سے الگ طریقہ کوئی اختیار کرے، مومنوں کی جماعت سے مراد صحابہ کرام، ان کی طریقے سے الگ طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا آتا ہے؟ اس کا انجام یہ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیا جائے، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ تو قرآن کریم ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 500 اور 501 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 71 یا 72 فرقے ہو گئے، اور اسی طرح نصرانی کے بھی ہو گئے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی اس سے بھی ایک زیادہ، اس سے بھی ایک زیادہ۔ ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنمی کون کہے گا؟ وہ کتنا ہی رونگ ہو، کتنا ہی غلطی پر ہو، کتنا ہی الٹا ہو، اس کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ آج ول جماعت کا فیصلہ ہے، تو ول جماعت کون ہے؟ یہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہے؟ اس کو آج اس کی جڑ کو انشاءاللہ پکڑنا ہے، تاکہ کسی مسلمان کے دل میں شک اور شبہ نہ ہو، اس کی جڑ کو پکڑنا ہے۔ تو اب میرے محترم دوستو، سنت والجماعت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 535 علم کے بیان میں لکھا، حضور سے ارشاد فرمایا کہ تم ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کثیر اختلاف دیکھو گے، کثیر یعنی بہت کثرت سے اختلاف دیکھو گے، اور یاد رکھو ہر نئی چیز، ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کے لیے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 51 امور بدعت کے بیان میں لکھا ہے
کہ بدعتی کا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، فطرہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اس کو اسلام میں سے ایسا نکال دیا جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نکالی ہوئی چیز نہیں، بدعت ہے، بدعت ہے، اور تم ہر بدعت سے بچو۔ اس وقت جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم میری اور میرے صحابہ کراموں کی سنتوں کو مضبوط پکڑو۔ اے صحابہ، اے لوگوں، مضبوطی پکڑو تو کیسی؟ یعنی تم دانتوں سے پکڑو، دانتوں سے تمہارے دانت ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جائیں، مگر میری اور میرے صحابہ کرام سے طریقہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ آپ نے تاکید آج سے 1400 سال سے پہلے فرمائی۔ فتح عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 121 مقدمہ میں لکھا ہے کہ سنت سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہاں سے جو بھی دلیل ملے، جس کا اشارہ بھی مل جائے شوق سے کرنے لگو، اور جس کی دلیل نہ ملے، جس کا اشارہ بھی نہ ملے، صحابہ کراموں کی جماعت میں نہ ملے، اماموں کی جماعت میں نہ ملے، تابعین میں بھی نہ ملے، محدثینوں میں بھی نہ ملے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نہ ملے، اس کام کو کر کے ہلاکت ہی نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس کو کر کے ہلاکی نہیں ہوگی تو میرے بھیا اور کیا ہوگا؟ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا اس کام کو کر کے، وہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوتا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں، اور معراج کو سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ایسی سچی دلیل جو آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے بھلا کون نہیں مانے گا؟ دنیا پہ جانے کے بعد وہ محنت کروں، وہ سمجھانے میں ڈھب اختیار کروں کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جنتی ہو جائے اور جہنم توری کی توری پڑی رہے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ جب آپ نے محنت آ کر کی تو 3 طبقے ہو گئے۔ ایک تو لبیک کہنے لگے جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی، ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو جب معجزوں کا انکار کر دیا تو آج کرامت کا کوئی انکار کر دے تو کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، ٹھکرا دی گئی، رد کر دی گئی، باطل سمجھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج ہوا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، ہم ان کا قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو رنج کیا ہوا ہوگا۔ لیکن خداوند کریم کا فتویٰ سنیے، قرآن کریم کے 12 پارے سورہ ہود کے 10 رکوع میں 118 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب چاہتا تو تمام ساری کی ساری جماعتوں کو ایک بنا دیتا، تمام گروہوں کو، ٹکڑیوں کو، پارٹیوں کو ایک بنا دیتا، لیکن میرے محبوب یہ تو اختلاف کرتے ہی رہے۔ ہو گیا معاملہ صاحب۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطا مل چکا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے تو میرے محترم دوستوں، ہم اور آپ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی، اور ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ، ان تمام اختلافوں کا فیصلہ نمبر دینے کے بعد بھی اگر تسلی نہ ہو تو اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ قرآن کریم کے 70 پارے میں سورہ حج کے 9 رکوع میں 69 نمبر کی آیت میں ذرا فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تم جن جن باتوں میں لڑ رہے ہو، جن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو، جن جن باتوں میں بحث کر رہے ہو، ان کا عملی فیصلہ خداوند کریم قیامت کے دن کیا دیگا، تو دنیا میں نہیں ہوگا۔ صفحے نمبر دینے کے باوجود جب کسی کو تسلی نہ آئے میرے بھیا تو اس کا فیصلہ پھر دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو اب
अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि वो तो गिरोह गिरोह रहेंगे, और हुजूर ने क्या फरमाया कि एक गिरोह जन्नती बाकी सब जहन्नमी। ये तो हदीस थी, मगर आयत करीमा को भी सुन, आयत करीमा को भी सुन। कुरान करीम के 21 में पार सूरह रूम के 4 रुकू में 32 नंबर की आयत में फरमाते हैं मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शय्या। जिन लोगों ने दीन में इख्तिलाफ करके फिर पार्टी पार्टी बना ली, पार्टी पार्टी बना ली। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फारिहून, और हर गिरोह ये समझ रहा है कि हम हक पर हैं, हर गिरोह ये समझ रहा है। वो उसके पास कुरान की दलील ना हो, हदीस की दलील ना हो, फिक़ह की दलील ना हो, लेकिन वो ये समझ रहा है कि हम हक पर हैं। जब रॉन्ग साइड को राइट समझने लगे, उसको हिदायत के होना महान मुश्किल मुश्किल मेरे भाई। तो अब ये तो अल्लाह ने फरमा दिया। तो कुरान करीम के 11वें पारे सूरह यूनुस के 2 रुकू में 19 नंबर की आयत में फरमाता है वमा काना अल्लाहु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू। ये गिरोह जो ये जमातें जो पहले एक ही जमात थी, फिर बाद में, फिर उसके बाद में गिरोह गिरोह पालती पालती हो गई। क्यों हो गई? इसलिए हो गई। कुरान करीम के 25 में पार है सूरह शूरा के 2 रुकू में 14 नंबर की आयत में फरमाता है वमा तफर्रक़ू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। ये लोग जो टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, गिरोह गिरोह पार्टी पार्टी हुए जा रहे हैं, उनको इल्म हक आ जाने के बाद भी अपनी जिद से हुए जा रहे हैं। इल्म तो है, हक और ना की दलील तो कुरान हदीस में मौजूद है, लेकिन जिद में मेरे भैया होते चले जा रहे हैं। कैसे जिद में हो गए? इसकी समझ हमारे समझ में ये बात कैसे है कि भाई जिद में गिरोह गिरोह होते चले जा रहे हैं? कुरान करीम के पहले पारे सूरह बकर के 8वें रुकू में 65 और 66 नंबर की 2 आयत में अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तुम्हें उन लोगों का किस्सा मालूम है जो हद से आगे बढ़ गए। हमने उस पर हफ्ते वाले दिन को मछली का शिकार किया, मगर वो आगे बढ़ गए तो हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर हो जाओ, वो जलील बंदर हो। फिर ये 65 नंबर की, फिर 66 नंबर के अंदर फरमाते हैं फजअलना नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। उस जमाने वालों के लिए और आने वाले लोगों के लिए हमने एक इबरतनाक वाक़या और परहेजगारों के लिए एक नसीहत की दलील बना दिया। वो कैसे हो गए? एक उम्मत पर अल्लाह तबारक तआला ने उन पर जुम्मा फर्ज किया, तो उन्होंने कहा कि हमको जुम्मा पसंद नहीं, हमको शनिचर दो। अल्लाह की बात पसंद नहीं की, अपनों ने मांगी अपनी तरफ से, तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी। अच्छा चलो शनिचर को तुमको दे दिया, लेकिन एक शर्त के शनिचर के दिन तुम्हारे पर मछलियों का शिकार हरा। अब इम्तहान ये हुआ कि शनिचर के दिन मछलियां पानी पर तिर रही हूं, और उसके बाद पूरा हफ्ता एक मछली भी नजर ना आए। महीनों तक उन्होंने सब्र किया, मछली खाने को नहीं मिले, खुशबू को तलबें। फिर एक इंसान ने हीला तलाश किया, तो क्या किया, यानी शनिचर को उसमें गल डाल दिया, तो एक मछली उसमें फंस गई। तो वो धागा जो था उसको दरख्त से बांध दिया। अब इतवार के दिन सारी मछलियां चली गई, मगर वो तो नहीं जा सकती थी क्योंकि फंस गई। इसलिए उसने धागे को खींच के पकड़ के ले आया और पकाने लगा घर में। अड़ोस पड़ोस में खुशबू आई, सारे जमा हो गए कि भाई ये मछली तेने कहां से बन ली।
हम तो जमाना हो गया, मछली नहीं मिल रही हमें, तू कहां से पकड़ के लाया? तो उसने कहा कि भाई देखो, मैंने कल को नहीं मारी, मैंने तो आज को मारी है। मैंने कल को नहीं पकड़ी, कल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, आज मैंने पकड़ी हूं, आज पकड़ा। तो गोया उसका पकड़ना तो कल ही का था, समझे, मगर ये हिला उसने तलाश कर दिया। तो आप लोगों को जब पता चला कि ये एक तरकीब अच्छी है, भाई शनिचर को तो मारते नहीं, हम तो इतवार को पकड़ते हैं, तो सबों ने गल डालना शुरू कर दिया। जब सबों ने गल डालना शुरू कर दिया और मछली अच्छी खसी पकड़ने लगे, तो फिर तो लोगों ने गड्ढे के गड्ढे गाड़ दिए। जब पानी भर जाता खड्डों में तो मछली भी भर जाती, फिर उसके ऊपर कांटे रख देते, पानी बह जाता, मछली पूरे का पूरा गड्ढा भर के रह जाए। और फिर बैलगाड़ियां भर भर के लाने। तो उसमें 3 जमातें, एक जमात तो वो हो गई जो मछली मारने वाली थी, उसमें एक मौलवी की जमात थी जो हक परस्त थी, वो उन्हें मना कर रही थी कि ये तुम्हारा हीला है और हराम है, इसको मत करो, मत करो, खुदा से डरो, उसके कहर और गजब से डरो। तो वो उनका जवाब यही था कि भाई हम कल शनिचर को कहाँ पकड़ते हैं, हम तो इतवार को पकड़ते हैं। उसमें एक दूसरी जमात थी, वो दोनों के बीच में थी। वो उनको कहते थे आलिमों को कि भाई तुम्हारी बात कह चुके, अब नहीं मानते तो जाने दो, तुम किस मुसीबत में पड़े हो, रोज की किलखटी कर रही हो, समझे। और उनको जाकर कहते थे कि अरे भाई तुम तो शनिचर को कहाँ मारते हो भाई, ये तो तुम इतवार को पकड़ते हो, ये खामखा तुम्हारा दिमाग चाट रहे हैं, हमें ये जायज है, ये हलाल नहीं, आराम नहीं है, ये तुम्हारे लिए जायज। इसमें एक आलिमों का जो ऐसे हो। अब ऐसे चलते चलते महीनों तक चलता रहा। जो हक परस्त थे उन्होंने उन दोनों के बीच में से अपनी दीवार खींचे, रहन सहन अलग कर दिया। क्या माज़अल्लाह तुम्हारे पर आजाब आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसमें फंस जाएं। अब कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि दिन के 9-10 बज गए, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता, सारे के सारे बंद। किसी एक लड़के को ऊपर चढ़ाया, भाई देख भी तो, और लड़का जब ऊपर चढ़कर देखा तो क्या देखा कि सारे के सारे बंदर हो चुके। बड़े थे वो बंदर, औरतें बंदरियां, और छोटे बच्चे थे वो छोटे बंदर। उन्होंने जाकर अंदर जाके दरवाजे तोड़े और बंदर सब निकले, सब पहचाना जाता है ये फला है, ये फला है, ये फला है, और सब उनके कदमों में लौट रहे हैं, लपक रहे हैं। मगर अब क्या मामला तो निश्चित है। तो वो बंदर 3 दिन जिंदा रहे और 3 दिन के बाद सारे के सारे बंदर मर गए। ये जो फिलहाल बंदर हैं वो अल्लाह की एक मखलूक हमेशा के लिए है पहले से। तो अब इसमें वो मछली पकड़ने वाले ही हलाक नहीं हुए, बल्कि जो दोनों तरफ डोगरा बजा रहे थे वो आलिम जो थे वो भी बंदर बन गए उसमें। तो यूं गिरोह हो गए। इल्म हक आ जाने के बाद आपस की जिद कि इसमें हर्ज क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी सुनिए दलील हर्ज क्या है। हर्ज क्या है उसको सुनिए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इस तरह से गिरोह होते अलग अलग। तो हमारी जमात में भी कितनी जमातें हैं। एक तो सिर्फ एक कुरान को मानते हैं और वो अपने आप को सुन्नत वल जमात है। एक हमारी जमात में वो जमात है जो कुरान और हदीस को मानते और कहते हैं कि हम सुन्नत वल जमात। एक जमात वो जो कुरान हदीस और फिक़ह को मानती है और कहते हैं कि हम सुन्नत वल जमात। और चौथी एक जमात ऐसी है, न कुरान को माने, न हदीस को माने, न फिक़ह की किताबों को माने, वो भी कहते हैं कि हम सुन्नत वल जमात। यानी जहन्नमी अपने आप को कौन कहेगा भैया, सभी अपने आप को जन्नती कह रहे हैं। ये कितना ही गलती पर हो, कितना ही रॉन्ग हो, लेकिन समझ रहा है अपने आप को जन्नती। तो अब पहले तो इसको सुन लें जो कुरान हदीस और फिक़ह को भी नहीं मानती और कहती हम सुन्नत वल जमात हैं। पहले उनकी दलीलें सुन लो, फिर कुरान वाले की, फिर कुरान हदीस वाले की, उसके बाद कुरान हदीस और फिक़ह वाले की। ये जो कुरान हदीस और फिक़ह को नहीं मानने वाले लोग और कहते हैं हम सुन्नत वल जमात हैं, तो ये लोग कौन से हैं? ये ताजिया परस्त और कब्र परस्त वाले हैं। ये ताजिया परस्त और कब्र परस्त वाले जो हैं, ये ना कुरान को माने, ना हदीस को माने, ना फिक़ह की दलील को माने। जिसको जिस बारे का सफा नंबर चाहिए इंशाल्लाह हमसे ले लो। अगर हक की तलाश है तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम का ये फैसला, कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल के 4थे रुकू में 26 और 27 नंबर की 2 आयत में फरमाते हैं, वातिज़ल क़ुरबा वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा।
तुम लोग गरीबों को, मिस्किनों को, मोहताजों का उनका हक अदा करो, मुसाफिरों का उनका हक अदा करो, रकम को बेजा ना उड़ाओ, बेकार रकम को ना उड़ाओ। ये 26 नंबर की आयत थी। और 27 नंबर की आयत फरमाया इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख़वानल शयातीन, फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है। वकानल शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान जो है वो अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई। अब दयानतदारी से सोचो रहमतुल्लाह अलैहि के सितारे कि हमने बांस लाए, बांस पर कागज चिपकाए और चिपकाने पर उसमें जितनी मेहनत और खर्चा हुआ उसमें दीन का कौन सा भला हुआ और गरीब का कौन सा भला हुआ। अगर ताजिया बनाना जायज होता, अभी हदीसों के आयतों के नंबर इंशाल्लाह दूंगा, अभी ठहरो जरा दलील दे, तभी सफे नंबरों का तो इंशाल्लाह ढेर लगाऊंगा। अगर जायज होता तो फिर इमाम हुसैन एक ही तो शहीद नहीं हुए हैं, इनसे बड़ी हस्ती वाले तो शहीद हुए हैं, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला वो भी तो शहीद हुए हैं। तो इनका किसी का भी नहीं बनाया जाता और सिर्फ इमाम हुसैन ही का क्यों बनाया जाता? बात यह है कि वो है रिवाज, मजहब नहीं। मजहब जो होगा मेरे मोहतरम दोस्तों पूरी दुनिया में एक होगा, पूरी दुनिया में। देखिए आप कि सुबह के अंदर 2 रकात सुन्नत तो सारी दुनिया में 2 रकात सुन्नत, सुबह में 2 रकात फर्ज तो सारी दुनिया में फर्ज, बच्चे का खतना सुन्नत तो सारी दुनिया में सुन्नत, निकाह पढ़ाना सुन्नत तो सारी दुनिया में सुन्नत। उसको कहते हैं अजमा। मेरे मोहतरम दोस्त अजमा ये नहीं कि 5-10 मौलवियों ने फतवा दे दिया कभी, वो अजमा नहीं समझा जाए, वो अजमा नहीं होता। नमाज के पहले आजान तो सारी दुनिया में आजान, सुबह की नमाज में अस्सला तो खैरा मुन्नाव तो सारी दुनिया में अस्सला तो खैरा मुन्नाव, जोहर में नहीं तो सारी दुनिया में नहीं, कामती सलात जमात के पीछे तकबीर तो सारी दुनिया में तकबीर, कामती सलात तो सारी दुनिया में कामती सलात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों मच्छप होगा जो सारी दुनिया में होगा, एक जगह पर हो दूसरी जगह पर ना हो। डरबर में है, जोधपुर में नहीं, जोधपुर में है तो फिर रोडेशिया में नहीं, रोडेशिया में है तो मलावी में नहीं, मलावी में है तो जाम्बिया में नहीं, जाम्बिया में तो इंडिया में नहीं, इंडिया में तो अरबस्तान में नहीं, अरबस्तान में तो मिस्र में नहीं, मिस्र में है तो तुर्क में नहीं, तुर्क में है तो अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में तो इंग्लैंड में नहीं। तो मेरे मोहतरम वो है रिवाज, वो मजहब नहीं, वो रिवाज वो मजहब नहीं। कुछ करें और कुछ न करें तो ये मजहब हुक्म जो होगा, फिर कोई न करे और बात, मगर हुक्म सारी दुनिया में एक सा होगा। अगर ताजिया बनाना हुक्म होता तो सारी दुनिया को होता और अरबस्तान में सबसे पहले होता, मगर नहीं। तो उसमें लकड़े, फांस और पहले रद्दी कागज चिपकाया जाता है, रद्दी कागज जिसमें सिनेमा के और कार्टून हजारों उसमें होते हैं, और जब वो हजारों उसमें होते हैं तो भला से रद्दी कागज के अंदर इमाम हुसैन आएंगे भी, फिर उस पर चमक वाला कागज तो लगता है, मगर पहले रद्दी कागज लगाए जाते हैं, जिसके पर कुत्ते भी पेशाब करते हो ऐसे कागज लगाए जाते हैं, और फिर उसका हमें कोई नफा नहीं होता, उसको जाके फेंक दिया जाता है। इस ताजिए के बारे में फतवा बरेली साहबाना को फतवा, देवबंदियों को तो जाने दो, वो तो मना करते ही हैं, बड़े कट्टर हैं, किसी को हाई नहीं कहते कोई रस्म को, सबको मनाई कहते हैं। मगर बरेली साहबान की जो बड़े से बड़ी किताब बहार शरीयत है, उनकी बड़े से बड़ी किताब उनकी बहार शरीयत है, तो बहार शरीयत जिल्द 16 यानी 16वां हिस्सा उसका 15 और 1 पर 16वां, और सफा नंबर 2673 नंबर का सफा, उस पर इस ताजिए की और ताजिए के अंदर जितने रसूमात होते हैं उनके सारी की सारी उसने वो धज्जियां उड़ाई है तो खुदा की कसम की नहीं देखी जितने उलमा बड़े लिखे किताबों में मुखालिफत देखी। तो बताओ, अब ये तो फतवा था, अब हदीस से आए तो अब आ रही है। अब जब ताजिया उठता है तो उसमें खेल और तमाशा होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हक के लिए, सच्चाई के लिए शहीद हुए। जब शहीद हुए तो शहीद हो जाने के बाद उन लोगों ने आपके तमाम सर, मासूम बच्चों के भी सर काटे, दूसरों के भी सर कलम किए और नेजों पर लगाया। नेजों पर लगाकर उनकी जो लाश मुबारक थी उन पर घोड़ों से रौंदा, और रौंदने के बाद
सैयदानियां जो थी उनको हाथ बांध कर ऊँटों पर बिठाया और उनको नंगे सर, यानी जिसके सर के बाल कभी आसमान नबी नहीं देखे थे, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हसन की बहन, इमाम हुसैन की बहन, हजरत अली की साहबजादी, फातिमा साहबजादी, बच्ची छोटी थी, कुरान करीम पढ़ रही थी, मस्त हो गई थी, ओढ़नी सर चुकी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलते हैं तो बच्ची पढ़ रही है, ओढ़नी सर चुकी है, तो अपने हाथ मुबारक से ओढ़नी उसको उड़ा देते हैं। जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से ओढ़नी उड़ाते थे, उन दुश्मनां ने खुदाओं ने उनके सिरों से ओढ़नी उठाकर, जिनके सरों को, सर के बाल को आसमान में नहीं देखा था, उनको कूफे की गली गलियों में खुले सर फिराया और फिर नेज़े पर वो रखकर सर मुबारकों को और आगे नाचते कूदते खेलते धमाल करते। क्यों? ये खुशी तो यजीद के लश्कर को थी, न कि इमाम हुसैन के मुँह चाहने वालों को। ये तो फतह उनको मिली थी, इसलिए वो नाच गान और खुशी कर रहे थे। रहमतुल्लाह अलैहि के सितारों, लोग कहते हैं कि हजरत अली का अखाड़ा, मान लिया कि हजरत अली का अखाड़ा, लेकिन बाप का अखाड़ा बेटी की शहादत पर कभी नहीं खेल सकता। बाप का अखाड़ा बेटी की शहादत पर खेले कभी नहीं खेल सकता। आज हमारे घर में एक बूढ़ा हो और कोई या मर्द बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा हो कि हम खुद भी उसके लिए दुआ मांग रहे हो, चाहे बारी ताला इसकी बेचारे की अब रूह का खात्मा बिल खैर फरमा, क्योंकि हम अपनी घर वाले भी उससे तंग आ गए हैं। ऐसा इंसान अगर मर जाए और पड़ोस में शादी हो रही हो, ढोल ताशे शहनाइयां बज रही हो, टेप रिकॉर्ड या रेडियो बज रहे हो, तो मरने के बाद फौरन आदमी भेज देंगे कि उसको कह दो कि बंद कर दो, वो बूढ़ा जो था वो गुजर गया। अब बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा, हमारा बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा कि जिनके कब्र पे कुत्ते मुतने वाले हैं, उनके लिए तो ढोल ताशे शहनाइयां बंद कर दी जाए और जन्नत के सरदार फातिमा के लखते जिगर, अली के नूरे जिगर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर, उनकी शहादत पे ढोल ताशे और शहनाइयां पैसा देकर बजवाई जाए। ईमानदारी से बता, क्या यही सी का नाम इस्लाम है? ये मुसलमान की दलील है? मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी रोंग साइड है, सोच भी तो कितनी रोंग है। समझाने वालों ने सितारे गलत समझाया। इमाम हुसैन से लगाव है, इमाम हुसैन से दिल है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों खैरात करो, मदरसे बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ, उनके नाम के हमने मदरसा हुसैनिया बनाओ, मदरसा अकबरी बनाओ, मदरसा अब्बासी बनाओ और उनके नाम पर वक्फ करता है हमने, फिर उनकी सवाब जो है जारिया आपको भी मिलता रहे, उनकी रूह को भी मिलता रहे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हश्र का मैदान तो आएगा और हम और सब जमा होने वाले, ये तो किसी को इसमें शक नहीं है ना। इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी आदत करीमा थी क्या कि उधर मुहर्रम का चांद में देखता, तो मुहर्रम के चांद देखने पर रोजाना 4 रकात नफिल नमाज में पढ़ता। कितनी? 4 रकात नफिल नमाज, और उस नमाज में एक अलहम्दो और एक रकात में 15 कुल्लो वाला, दूसरी रकात में दूसरी 15 कुल्लो वाला, तीसरी रकात में तीसरी 15 कुल्लो वाला, और चौथी रकात में चौथी मरतबा 15 कुल्लो वाला, तो कुल 60 कुल्लो वाला हुई। तो ये पढ़कर मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूह मुबारक को हर साल बख्श दिया करता था। कुछ साल के बाद मुझे ख्वाब आया, तो क्या ख्वाब आया? ख्वाब ये आया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की महफिल जमी हुई है और मैं वहां पर जा पहुंचा, तो मेरी जैसी निगाह पड़ी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अली मुकाम, जैसी निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन अपनी निगाह जो थी मेरे से फिरा ली, यानी चेहरा मुबारक अपना फिरा लिया, तो मुझे बड़ रंज। मैंने कहा या अली मुकाम, इस गुलाम से, इस खादिम से कौन सी खता हुई, कौन सी खता हो गई जो आपने चेहरा मुबारक मुझसे फेर लिया? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं शिबली, तुम्हारी खता तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ऐसा मुझ पर इसका डर है कि जब तक हश्र के मैदान में से तुम्हारी नजात न करवा लूंगा, मैं आंख मिलाने के काबिल नहीं हूं तुमसे। बताओ मेरे भैया, नमाज तो पढ़नी नहीं, और हिचो हिचो हियो हियो हिचो हिचो, ये कौन सा मजहब है भैया? कौन सा मजहब? उसमें मेरी हमारे जमात में जो कच्ची साहबन, वो तो फिर बहुत ही मस्त, क्योंकि नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, 10 दिन कूटने पीटने से सब पहले जन्नत में चला जाए बेचारा। ये बड़ा आसान बच्चे ढूंढ लिया। तो हमारे कच्ची साहबान थे, तो एक बीवी और एक मियाँ दोनों, खाविद और बीवी दोनों गए कूटने, तो खाविद कहता है तो ना मैं परखे कुटी जो असाई बोली हमारी जबान में, वह परखे कुटी जो यज्ञा कहते नो वेज पढ़ावे, तब तो और बाई चलती हाथ परखे कुटी नहीं। अब वो कूट रहे हैं, वो उधर में आगे कूट रहा है, इधर ये कूट रही है,
तो उसकी निगाह नहीं पड़ी कि कहाँ गया वो, औरत कहाँ गई। तो कूदते कूदते क्या कहता है, हट विष करते वही, हट विष करते वही, हट विष करते वही। यहाँ खड़ी थी, कहाँ गई, यहाँ खड़ी थी। तो उसकी भी निगाह पड़ गई उसका। तो वो बीच में से खड़ी करके कहती, वच्च में थी कोटियां पचा, वच्च में थी कोटियां। तो वो कह रहे हैं मैं बीच में से कूट रही हूँ, क्यों होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, औरतें जब जमा हो और मर्द जमा हो और औरत और मर्द खलक मलक हो, भला ये मजहब हो, वो तो कूटने के लिए ईमानदारी से फैसला करना। हम भी उसमें थे, उसमें हम भी थे, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में होकर आए हैं। इसलिए कह रहे हैं मेरे भैया कि हम उस मजमे में किसी दूसरी की बहन को बीवी को झांकते हैं तो ईमानदारी से कहे कि हमारी बहन और बीवी या किसी को झांकता होगा या नहीं झांकता होगा, ईमानदारी से बता। हम भी किसी को झांकते हैं तो हमारी को कौन छोड़ेगा। तो मेरे मोहतरम वहां से औरतें आती हैं जो पूछती हैं, हाय रे इमाम, हाय रे इमाम। वो इमाम को नहीं ढूंढते हो तो अपने इमाम को ढूंढते हैं, जो आया है कि नहीं आया है इमाम, हाय रे इमाम, तो अपने इमाम को ढूंढती है भैया, समझे। उसको उस इमाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, अब उसके ये फतवा देते हैं कि भाई ये जो वहाबी लोग जो हैं देवबंदी और तबलीग वाले, ये इमाम हुसैन ये शरबत का मुनकर है। मेरे भैया कोई मुनकर नहीं, मगर करने का तरीका हो, मुनकर कोई नहीं, मगर किसी को समझाने का ढंग याद हो, किसी को ना हो, इसलिए बेचारे वो कह दे, वो हमको करना पड़ जाए। अब ये लिखा है, हुजूर ने फरमाया कि जिसने माह मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखा, 10 तारीख को रोजा रखा, तो उसको 10,000 हज का सवाब, 10,000 उम्रे का सवाब, 10,000 शहीदों का सवाब और 10,000 फरिश्तों की अमरी जिंदगी का सवाब। और जिससे उस रोजे को रखा और उस रोजे रखने वाले को किसी ने रोजा इफ्तार कराया, तो रोजा रखने वाले का सवाब कम नहीं होगा, बल्कि इफ्तार कराने वाले को वो सवाब मिलेगा कि मेरी रूए जमीन की पूरी उम्मत को दावत कर देना और एक रोजेदार को रोजा खुलवा देना, ये दोनों सवाब में बराबर होंगे। बता भैया, शरबत पियेंगे या रोजा रखेंगे? बता। हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु से मिलेंगे। एक इंसान ये कहेगा, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत करो, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बहुत बड़े बड़े ताजिए बनाता था। एक आदमी ये कहेगा, सलाम मैं कुछ रकम हर साल को निकालता था और उनके सारे सवाब के लिए गरीबों को, मिस्किनों को, मोहताजों को, यतीमों को, मदरसों को, मस्जिदों में दे देता था और उनका सवाब इमाम हुसैन की रूह मुबारक को बख्शता था। तो ईमानदारी से कहो, ताजिए वाले की शफाअत होगी या इस शफाअत करने वाले की शफाअत होगी? एक आदमी आएगा, वो कहेगा, या सलाम मैं चौहिया है, बहुत कूदता था, बहुत नाता था, मेरी शफाअत करो। एक इंसान कहेगा कि या सलाम मैं नवाफिल नमाज पढ़ कर इमाम हुसैन के रूह मुबारक को बख्शता था, मेरी शफाअत करो। तो चौहिया है हो करने वाले की शफाअत होगी या नफिल पढ़ के बख्शने वाले की होगी? मेरे भैया अकल तो पूछो। एक इंसान आएगा, वो कहेगा कि या सलाम मैं रोजे रख कर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रूह मुबारक को बख्शता था, मेरी शफाअत करो। तो उनके मध्य मुकाबले में दूसरा आएगा, वो कहेगा या सलाम मैं एक मुहर्रम महीने में 10 किलो शरबत पी जाता था, मेरी शफाअत करो। तो वो तो प्यासे शहीद हो, ये भैया शरबत पिए और फिर उनको शफाअत मिले। बताओ कितना रोंग है, कितनी गलती पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी बात करी भी होती होगी, लेकिन दवा हमेशा के लिए करती होगी, मगर आखिर में इंशाअल्लाह फला होगी। इसको लिख लेना, आखिर में फला होगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके लिए कुरान करीम फरमाता है, कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह अनाम के 8वें रुकू में 70 नंबर की आयत फरमाता है, दुनिया, उन लोगों से तुम ताल्लुकात ही छोड़ दो जिन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया है, उनसे तुम ताल्लुकात ही छोड़ दो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खेल नहीं तो और क्या। तो हर चीज कितनी ही बुराई हो, कब्रों पर सजदे करना है और लोग उसको जायज कर दें और सवाब, क्या ये रोग नहीं? मेरे मोहतरम दोस्त, खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। सोचो तो है किसी को? मिश्का शरीफ जिल्द जो सफा नंबर
510 हदीस नंबर 3105 औरतों के हुक्म के बयान में लिखा है। हारिस बिन साद बयान फरमाते हैं कि मैं हीरा गया था तो हीरा को जाकर देखा कि बड़े बड़े जो रऊसा और हुक्मरान हैं उनको लोग सिजदा करते हैं, तो मैंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादुर्जा उला हकदार हैं सजदे के। तो हुजूर से जाकर कहा कि यकसलम मैंने हीरा इस तरह से देखा था लोगों को सिजदा करते हुए, तो क्या आप तो बादुर्जा उला हकदार हैं, हम आपको सिजदा न करें? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर सिजदा करोगे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र पर सजदा रवानी बता रहे हैं, तो मेरे भैया ताज़मी या गैर ताज़मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ज्यादा जानते थे या हमारे जिससे पेट भरू ज्यादा जानते हैं? कौन ज्यादा जानता? कह रहे हैं कि क्या मेरे मरने के बाद तो मेरी कब्र पर सजदा करोगे? अगर खुदा के सिवा किसी को भी सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म करता कि अपने खादिम को सजदा करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस से सही ऐसे साबित। हर इंसान को उनके नाम आमाल जो है वो भले मालूम होते हैं। कुरान करीम के 8वें पारे में सूरह अनाम के 13वें रुकू में 108 नंबर के फरमाते हैं कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, यानी हर उम्मत के आमाल उनकी निगाहों में हमने अच्छे करके दिखाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने उसके निगाहों में अच्छे करके दिखाए। अगर वो खुद ही रोंग समझने लगे तो मेरे भैया कभी अमल नहीं करेगा। अब कहने वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो गम करते हैं। अगर गम करते हो तो गम बादर्जा उला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए, उसके बाद हजरत उमर का होना चाहिए, उसके बाद हजरत उस्मान का होना चाहिए, उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का होना चाहिए, फिर इमाम हसन का होना चाहिए, उसके बाद इमाम हुसैन का नंबर आएगा। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों ये रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। अब देखो हदीसों का नंबर सुनो। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 5वां सफा नंबर 288 288 हदीस नंबर 1198 1198 जनाजे के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 18 हदीस नंबर 83 किताब ईमान में लिखा है। तीसरी किताब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 193 1 और 3 हदीस नंबर 905 जनाजे के बयान में लिखा है। चौथी किताब इब्न माजा शरीफ सफा नंबर 243 हदीस नंबर 1604 जनाजे के बयान में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह बयान फरमाते हैं मज़मून हदीस का ये है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो गम के वक्त जिसने अपने गरेबान को फाड़ा, अपने मुंह नोचा, अपने सीना टूटा और हाय बावेली की पुकारों को पुकारा तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। मेरे भैया मामला खत्म हो चुका है। तफसीर इब्न कसीर पारा पहला सफा नंबर 74 7 और 4 परिवार से लिखी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने गरेबान को फाड़ा, मुंह को नोचा, सीने को कूटा और फिर हाय वाला की पुकारी तो वो जहन्नम के कोड़े और काटिक में से है। किसी साहबी ने अर्ज कर दी कि या रसूल अल्लाह अगर वो नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु उसके जवाब में फरमा रहे हैं कि अगर वो नमाज भी पढ़ते हो और रोजे भी रखते हो और अपने आप को मुसलमान भी कहते हो मगर है वो जहन्नम के कोड़े और काटिक में से। बता मेरे मोहतरम दोस्तों कितना रोंग रहा है, कितना रोंग। कोई नहीं आ रही सितारों के कि वो क्या करें। इन अल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो अब मेरे महतरम दोस्तों ये जमात जो है ना कुरान को मानती है, ना हदीस को मानती है, ना फिक़ह की दलील को मानती है, ना देवबंद को माने, ना बरेली को माने, ये किसी को भी नहीं मानती। दूसरी दलील वो है जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं और हदीसों को नहीं मानते। मेरे मोहतरम दोस्तों जब तक हदीस को नहीं मानेंगे उस वक्त तक कुरान करीम को समझ ही नहीं सकेंगे। कुरान करीम का फतवा है वह आके मसलाता नमाज पढ़ो, कैसे नमाज पढ़ेंगे बताओ। अब वो जमात जो कुरान और हदीस को मानती है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं,
یہ جماعت حق پر ہے، لیکن ان صحابوں کا ہمارے پر جو اعتراض ہے کہ یہ تقلید جو ہے، فقہ جو ہے، فقہ نہیں بلکہ فتنہ ہے، مگر اس فقہ کو فتنہ نہیں بلکہ فقہ کے اصول پر انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو قرآن اور حدیث سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، جس کا انشاءاللہ بھی ایسے جواب ملیں گے جس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ فقہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فقہ کو نہیں مانیں گے تو فرض، واجب، مستحب، محتسن، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کی ترتیب کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ، ترتیب کہاں سے لاؤ گے؟ ترتیب تو فقہ ہی بتلاتی ہے، اس کی ترتیب جو فقہ بتلاتی ہے۔ کوئی حدیث میں فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، محتسن، مباح تو کہیں تشریح آپ کو حدیث میں نہیں ملے، تو یہ جو ملے گی تو فقہ ہی میں ملے گی۔ اب یہ کیسے لوگ ہم کو کہہ سکتے ہیں میرے بھیا، جب اس کے لیے حدیث سے دلیل کرتے ہوں کہ جو بات قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو اور عملی زندگی میں اس کا درپیش مسئلہ آ جائے کہ بھئی بغیر کی چھٹکا نہیں، تو اب کیا کرنا تو پڑے گا، مگر اب کیا کریں، کس طرح سے کریں، جس کی انشاءاللہ دلیلیں بھی آ رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیاس، اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد جو ہے حدیثوں سے منع نہیں۔ جب مزید حدیثوں سے منع نہیں تو بھیا وہ کیسے فقہ کو رونگ کہیں؟ اب دیکھیے کیسے منع نہیں۔ ابو داؤد شریف جلد 30 پارہ 23 صفحہ نمبر 94 9 اور 4 حدیث نمبر 196 باب نمبر 71 7 اور 1۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 266 اور حدیث نمبر 1227 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب چھوڑنے کو جاتے ہیں، جب وہ جا رہے تھے چھوڑنے کو جاتے ہیں، تو ان کو پکڑ کر کہتے ہیں معاذ یہ تو بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ وہاں تمہیں گورنر بنا کر تو بھیجے جا رہے ہیں، مگر آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے کریم میں دیکھ کر فیصلہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قرآن کریم میں نہ پاؤ گے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زندگی میں یعنی حدیثوں میں دیکھ کر بیان کروں گا۔ تو کہا کہ اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ سلم پھر اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، سوچوں گا کہ کیا فیصلہ دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ پھرایا، اور ہاتھ پھرانے کے بعد کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ جب قرآن اور حدیث میں ایک معاملہ نہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ تو میرے محترم دوستوں، یہ اب قرآن و حدیث سے تعزیہ بھی نہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس مسئلے کی ہے اس کو بھی ابھی ہم بیان کریں گے، اس کو بھی ابھی ہم بیان کریں گے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت ہو بغیر اس کی چارہ نہیں جس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس کا حکم ہو، اور قرآن اور حدیث کے اندر ہی حکم ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ قرآن سے نہ ہٹے، حدیث سے نہ ہٹے، فتویٰ اس کے درمیان ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اب صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 529 حدیث نمبر ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حدیث نمبر 2207 اور دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 حدیث نمبر 1226 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے تو قرآن و حدیث میں نہ ہو، اور حضور سے شخص فرمایا کہ اس نے اجتہاد کیا، سوچا کہ کس طرح فیصلہ دیا جائے، تو سوچنے کے بعد اگر وہ غلط پر اس کا فتویٰ پڑ گیا تو اس کو دونا ثواب ملے گا، اور اگر غلطی پر فتویٰ پڑا تب بھی 1 گنا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی محنت اچھی ہے، محنت اچھی ہے۔ تو عمل کرنے کے قابل جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، کون سی؟ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 41 اور حدیث نمبر 56 پر
उमूर कैस के बयान में लिखा है, हुजूर ने शास्त्र फरमाया कि अमल करने के काबिल तीन इल्म है, एक कुरान, एक हदीस यानी सुन्नत, और तीसरा इज्तिहाद यानी कयास। ये तीन अमल करने के काबिल हैं। तो फिर मेरे भैया हमें कैसे रोंग कहेंगे? अच्छा, अब रोंग कौन होता है उसको सुन लो, और राय को कौन होता है उसको सुन लो, फिर इंशाअल्लाह कुरान हदीस और ठिक्का को मानने वाले की दलीलें सुनो। जो इंसान राय के मजहब पर होगा उसके पास एक दलील ऐसी मौजूद है कि रूए जमीन के अंदर किसी के पास भी दलील नहीं है। दुनिया भर के मजहब आ जाएं लेकिन उसके पास दलील नहीं, और एक 10 सेकंड के अंदर वो हार जाते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं, 10 सेकंड की बात में वो हार जाते हैं। दुनिया भर की दुनिया आ जाए। वो कौन सी बात है? जितने भी मजहब वाले हैं, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी कौमें हैं, उसमें आप देखेंगे कि हर मजहब वाले की कोई ना कोई एक किताब तो मौजूद है ना? तौरेत मौजूद है, अंजील मौजूद है, ज़बूर मौजूद है, भगवत मौजूद है, गीता मौजूद है, रामायण मौजूद है, यानी बहुत सी किताबें मौजूद हैं। लेकिन रूए जमीन पर कोई मजहब वाला इसकी दलील नहीं ला सकता कि उसके मजहब की किताब, उसके अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी जमात में कोई उसका हाफिज है। उसकी दलील रूए जमीन में कोई नहीं दे सकता। और कुरान करीम के 1-2 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों की तादाद में कुरान हाफिज मौजूद हैं जिसकी दलील किसी के पास नहीं। और कुरान हाफिज भी उसी में होंगे जो हट पर जमात होगी। जो जमात मजहब से हट चुकी होगी उसमें भी कुरान हाफिज नहीं होंगे। सिया मजहब वाले जो हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन कुरान हाफिज में एक भी आपको नहीं मिलेगा। जो सुन्नत वल जमात से हट चुकी होगी उसमें भी कुरान हाफिज नहीं मिलेगा। तो कुरान हाफिज हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये जीता और जागता मौजूदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कयामत तक रहने वाला है। कुरान करीम कोई छोटी सी किताब नहीं। कुरान करीम देखने में तो इतनी किताब, कितनी मोटी इतनी किताब, मगर कुरान तो है एक कुरान। उसके पारे जो है 30, उसकी सूरा जो है 114, उसके रुकू जो है 540, उसकी आयतें जो है 6226, उसके कलमात जो हैं 70,441, उनके हुर्फ जो है 3,21,180 हुर्फ है। 3,21,180 हुर्फ, मगर 1-2 नहीं, 5-25 नहीं, लाखों की तादाद में कुरान हाफिज मौजूद है। और उसमें फिर सीन कहां, से कहां, ते कहां, तोय कहां, जे कहां, जोय कहां, अलिफ कहां, हमजा कहां, ये तो जब पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो खुदा की रहमत और कुदरत याद आती है। हर किसी के पास दलील। अब ये लोग कहते हैं कि वहाबी, देवबंद वाले वहाबी हो गए हैं, तबलीग जमात वाले वहाबी। मेरे भैया ये सब लड़ाने के झगड़े हैं। जितने देवबंद के मानने वालों में कुरान हाफिज आज मौजूद है, रूए जमीन पर कोई कंट्री वाला इसके मुकाबले में निकाल दे तो मैं उसके लिए जिंदगी भर की गुलामी लिख देने के लिए तैयार हूं। कोई निकाल दे, क्योंकि मेरा ये तजर्बा है। मैं यूपी में होकर आ रहा हूं कि एक घर में 7 बच्चियां हैं तो 7 बच्चियां कुरान हाफिज, एक घर में 7 लड़के हैं तो 7 कुरान हाफिज, माँ भी कुरान हाफिज, बाप भी कुरान हाफिज। ये नहीं कि बूढ़ा हो तब कुरान हाफिज, जवान भी कुरान हाफिज। मेरे मोहतरम दोस्तों, 8 साल के बच्चे और बच्चियां वो भी कुरान हाफिज। कौन इसकी दलील ला सकता है? भाई चलो, आंख से देखने वाले तो कुरान हाफिज, उनकी दलील तो छोड़ो, वो तो देख देख के पढ़ लें। लेकिन जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, जिसने आंख से अलिफ को नहीं देखा, बे की शक्ल को नहीं देखा, तेज जीव है खे की शक्ल को नहीं देखा, ऐसे माँ के पेट से जो अंधे हुए हैं पैदा, वो भी कुरान हाफिज है। किसी जमात में इसकी दलील? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी पाक दलील को छोड़कर कहां भागे जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं? अगर फिक्का वाले रॉन्ग पर होते तो कुरान हाफिज उनमें ना होते। मगर हदीस साहबा में भी इतने कुरान हाफिज नहीं जितने के फिक्का वालों के पास कुरान हाफिज। तो अब अंधे भी कुरान हाफिज, और यूपी के अंदर अंधे जो हैं वो मदरसे चला रहे हैं। अगर किसी को हाफिज बनना हो और हिफ्ज़ कुरान करना हो तो अंधे के मदरसे में दाखिल हो।
अंधा मदद से चला रहा है। और जो तरावी पढ़ने वाले साहबान होते हैं, आंखों से देखते कर पढ़ने वाले होते हैं, 10 आदमी आते हैं, हाफिज साहब मेरा फला जगह से फला जगह पर सबक है, बताओ उसमें कहाँ कहाँ मुशाबहत आएगी। हाफिज साहब ने कह दिया, हाफिज साहब ने फला फला जगह पर तेरी मुशाबहत अभी ख्याल रखो, बस कह दिया, उठ के चल गया। दूसरा आया कह दिया, ऐसे सैकड़ों आते जा रहे हैं और अंधे से पूछ रहे हैं, कौन आंख वाला पूछ रहा है अंधों से। मेरे भैया यह है इस उम्मत में खूबी, किसी रुए जमीन पर यह खूबी नहीं। और फिर ऐसे मस्जिद को छोड़कर हम कहां भागे जा रहे हैं। तो ये हमारा जो राइट साइड है, इसके मुकाबले में रुए जमीन को दलील भी पेश नहीं कर सकती। इन अल्लाह मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इस बहस पर आओ। तो कुरान हदीस और फिक्र मानने वाले की जमातें कैसी फूटी, ये कहां से पैदा हुई, ये कहां से इब्तिदा हुई इसकी। ज़ोती नाम का एक आदमी फारस से मुसलमान हुआ और फारस से मुसलमान होकर अरब में आया, अपने कुनबे को छोड़कर अरब में आया। तो ज़ोती का मतलब है जात का। तो जब वो कूफे में आए तो उनका नाम बदलकर, ज्योति से नाम बदलकर नौमान रखा गया। और नौमान का लड़का हुआ एक लड़का, तो उस लड़के को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये नौमान ले गए। तो हजरत अली ने उन पर हाथ फिराया और दुआ दी, तो उस लड़के का नाम रखा साबित। जब साबित नाम रखा और इस साबित जब जवान हुए और साबित का जो लड़का हुआ उसका नाम रखा नौमान। ये वो नौमान है जिसको इमाम आजम और अबू हनीफा के लक़ब से पुकारते हैं। हनीफ यूं कहा गया कि खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी की भी रियायत नहीं बरतते थे, इसलिए उसको हनीफ कहा गया। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी हनीफ कहा गया, यानी एक खुदा को मानने वाला, अल्लाह के कानून में किसी के ऊपर रियायत नहीं रखने वाला, इसलिए हनीफ कहा गया। तो फिक़ह के अंदर 4 जमातें हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली, ये 4 जमातें हैं। अब इसकी हिस्ट्री सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसी हिजरी में पैदा हुए और ऐसी हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। आपकी 73 साल की उम्र मुबारक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 95 साल की हिजरी में पैदा हुए, 9 और 5 में, और वफात उनकी जो है वो 199 हिजरी में है। तो उनकी उम्र मुबारक 104 साल की है। और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह वो 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में वफात हुए। उनकी 54 साल की उम्र मुबारक है, 5 और 4। और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में वफात हुए। उनकी उम्र मुबारक 77 साल मुबारक की है, 7 और 7। ये हैं 4 इमाम जो दुनिया के कोने कोने में इसका मसला चल रहा है, जो माने हुए हैं। ये तमाम रुए जमीन के बुजुर्ग इनको मानते हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, उनमें इख्तलाफ क्यों हुआ, इमाम क्यों बने, उसको बहस सुनो। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द थे, लेकिन वो उनके ताबे के ताबे रहे, उनकी शायद अलग न हुई। तो ये मजहब नहीं बल्कि इसको कहते हैं मसलक। मजहब तो सबका एक है। जो हम जो इस बात में मसलक को मजहब कहकर और लोगों में कुछ नाइतफाकी और बढ़ गई, ये असल में है मसलक, यानी फतवा उनका। मजहब तो चारों का एक ही है, मजहब अलग नहीं, मजहब चारों का एक ही है। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 40 साल तक पहुंची। पहले तो आपको इल्म का शौक नहीं था, मगर मुनाज़रे का बड़ा शौक था। अल्लाह के कलाम के अंदर बड़े माहिर मुनाजिर थे, कहीं भी हारते नहीं थे। एक उस्ताद ने कह दिया हमारे रहमतुल्लाह अलैह ने कि काश साहबजादे तुम इल्म सीखते तो बड़े पाए के आदमी होते। आपको एक ख्वाब आया था, वो ख्वाब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की मुबारक की हड्डियां जो थी वो बिखरी हुई पड़ी थी, तो आपने उसको जमा करके उसकी पुतली बांधकर उठाया। ये आपको ख्वाब आया था बचपन में। उन्होंने जब ख्वाब जाकर किसी आलिम से कहा तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े आलिम हो गए, ऐसे बड़े आलिम हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को इकट्ठा कर दोगे।
یہ بات اس عالم کی کہنی تھی کہ دل میں کھٹک پیدا ہو گئی، کھٹک پیدا ہو گئی اور علم کا شوق بڑھ گیا، علم کے اندر محنت کرنے لگے تو 40 سال تک علم میں محنت، اور 40 سال کے بعد اس مسئلے پر آئے، اس مسئلے پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اور نصاروں کی جو حالت ہوئی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو جائے، لیکن مچھر کو کچھ ایسا اکٹھا کر لینا چاہیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ پرستی سے بچ جائے۔ تو آپ نے مسئلے پر بحث، مسئلے پر قرآن اور حدیث سے مسئلہ اور حدیثوں کو قرآن کو ٹٹول کر ایک مسئلہ آتا تو آپ جماعت میں رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ بھائی بتاؤ اس کے لیے تمہارے پاس کیا فیصلہ ہے۔ پھر وہ ساری جماعت جتنے سادری تھے ان کی طرف سے فیصلہ لے کر پھر خاص ایک میٹنگ ہوتی تھی جو اس میں خاص خاص طلباء جمع ہوتے تھے، اس سے پوچھا جاتا، ان میں مہینہ 15 دن تک بحث رہتی تھی، پھر وہ مسئلہ جب طے ہوتا قرآن و حدیث سے تو اس کو لکھ دیا جاتا تھا۔ تو 30 سال کے عرصے میں 6 لاکھ مسئلے آپ نے لکھے ہیں، کتنے 6 لاکھ، اور وہ 6 کتابیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان 6 کتابوں کا نام یہ ہے جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادت اور مقصود، آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے 6 کتابیں ترتیب کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے موطا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے ام تحریر، امام حنبل رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے مسند احمد۔ تو اب میرے محترم دوستو یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، اور ان 6 کتابوں کے اوپر سے ہمارے علماء کرام نے ہزاروں کتابیں لکھا ہے، ہزاروں کتابیں لکھا ہے۔ اب مسئلہ کیسا، مسئلہ کس طرح سے پھنستا تھا، فقہ کس کو کہتے ہیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں، قیاس کس کو کہتے ہیں، آج کی طرح اس کی دلیل سمجھا ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد تھا، دونوں کے اندر کچھ بناؤ نہیں تھا، تو عورت روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، خالد سے بول نہیں رہی تھی، برابر ٹھیک ٹھاک۔ تو خالد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اگر تم میرے سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گا۔ عورت بھی غصے میں آ گئی کہ تم میرے سے نہیں بولے گا تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گی، جا۔ اب دونوں پھنس گئے، اب نہ میاں بیوی سے بولے نہ بیوی میاں سے بولے، اور اگر بولتے ہیں تو قسم کا کفارہ دینا پڑے۔ حدیث تو یہ مسئلہ ہے کہ جو قسم توڑے اس پر کفارہ پڑے، تو نہ میاں بولے نہ بیوی بولے، کون قسم کا کفارہ کون بھرے بھائی، مفت کے روزے کون رکھے۔ اب وہ جس عالم سے بھی پوچھتا کہ بھائی آپ اس طرح سے معاملہ ہے کیا کریں، تو وہ کہتے تھے کہ بھیا قسم کا کفارہ دو یا تو پھر روزے رکھو، جو قسم کا حکم ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کو تو مفت میں چاہیے تھا، نہ کفارہ دینا تھا نہ روزے رکھنا تھا، مفت میں کوئی کہہ دے کہ جہاں حلال ہے اٹھا کے لے جا، بس تو کام بن جائے۔ جیسے کہ آج نوجوان طبقہ ہے اور تو معمولی سی بات میں ریس ٹاپ دیکھنے کے جائیں، ٹکٹ نہ ملے اور غصے ہوں طلاق دے دیں، اور چند دن کے بعد پھر محبوب کا پکچر دے کر آئے، گھر پہ آئے تو کوڑا کڑا کو محبوب تو ہو نہیں، پھر گردن کھجورے پھر جائیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میں نے 3 طلاقیں تو نہیں دیے، میں تو یوں ہی کہہ دیا تھا 1 طلاق دیا تھا یا 2، پھر میں تو مروں پر تجھے رنڈا پا دلاؤں، میں تو جاننے میں جم گے تجھے بھی لے کے جاؤ۔ مولوی کو بھی بیچارے کو پھانسنا پھر، اور پھر ان کی طرف سے اگر بڑے بڑے سیٹ اور متولی آوے تو مولوی کو ہاں ہی کہنا پڑے، اگر مولوی صاحب ہاں نہ کہے تو بیچارے کی نوکری ٹوٹ جائے۔ مولوی کا دیکھو بیچارے کی مصیبت اس میں، اب کوئی ہاں نہیں کہتا اور اس کو مفت میں مسئلہ چاہیے، تو یہ جب مفت میں مسئلہ چاہیے، یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا قصہ سنایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سن کر کہہ دیا کہ جا بھائی تیرے پر کچھ کفارہ بخارا نہیں، جا تو تیری بیوی سے بولنے لگا۔ اسے تو بہت پسند آیا، بھائی کیوں پسند نہ آئے، ایسا ایک واقعہ حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، وہ یہ تھا صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 22 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 337 نفقات کے بارے میں لکھا ہے، اور ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 143 حدیث نمبر 642 روزوں کے بیان میں لکھا ہے۔ مضمون حدیث کا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا اس نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو لیا۔ اب جب بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستر ہو جائے تو اس کے اوپر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں،
अब उसने रोजा तो तोड़ दिया, मामला तो बिगड़ गया। फिर हुजूर के पास गया, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी गलती हो गई, अब क्या करूं? तो हुजूर ने कहा कि 60 रोजे रख। बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोजा नहीं रख पाया, 60 कैसे रखूंगा बच्चा? तो हुजूर ने फरमाया कि तो कुफारा दे दे। बोले या सल्लम मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास कुफारा भी नहीं है। तो इतने में अल्लाह की शान कि कहीं से खजूर का टोकरा आ गया, हुजूर सल्लम को हदिये में दे गया एक आदमी। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास नहीं तो ये टोकरा ले जा और गरीबों को तकसीम कर दे। तो उसने कहा खुदा की कसम या रसूल सल्लम मुझसे बढ़कर मदीने के अंदर कोई गरीब है ही नहीं। तो हुजूर ने अच्छा पूछ खा जा। तो खजूर का टोकरा भी खा गया और गुनाह भी माफ करा के चला। तो इसको भी ऐसा ही मसला चाहिए था कि इसको ये जो भाई फिर रहे थे कि मुझे भी मुफ्त में हो जाए। तो इमाम अबू हनीफा ने फतवा देखा जा बोलने लग तेरे पर कोई कुफारा बुफारा नहीं, ये तो खुश हो गया। अब ये बात आलिमों तक पहुंची, दूसरे आलिमों तक। तो दूसरे आलिमों ने जमा होकर और बड़े गुस्से हुए और बुलाया कि ये शरीयत के खिलाफ क्यों फतवे देते हैं, क्योंकि हदीस में तो साफ जाहिर है कि जब कोई रॉन्ग राइट पर जाए और कसम खा बैठे तो उनको चाहिए कि कसम का कुफारा भी जब तोड़े, जब ये हदीस के अल्फाज साफ जाहिर है। और इन्होंने कह दिया तेरे पर कोई कुफारा नहीं, ये कैसे? तमाम जमा होकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, बुलाकर और पूछा कि आपने ऐसा फतवा क्यों देते? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई अच्छा उसको बुलाओ जिसको मैंने फतवा दिया था। जब उसको बुलाया तो कहा कि भाई तेरा ख्वाब और तेरा जो मामला था बयान कर। तो उसने कहा कि मेरी बीवी मुझसे रूठ कर बैठी थी, तो मैंने कह दिया कि तू अगर मुझसे नहीं बोलेगी तो खुदा की कसम मैं भी तुझसे नहीं बोलूंगा। बोले फिर क्या हुआ? तो बोले बीवी ने भी कसम खा बैठी कि तू मुझसे नहीं बोलेगा तो मैं भी खुदा की कसम तेरे से नहीं बोलूंगी। बोले बस यही मामला था ना? तो उसने कहा जी हाँ यही मामला था। तो बोले जा तुम बोलने लग तेरे पर कुफारा नहीं है। अब लोग फिर बिगड़े कि कैसे कुफारा नहीं है, ये कसम खाया और फिर जाके बोलेगा तो कुफारा कैसे नहीं है। अब सितारे सोचना कयास इसको कहते हैं, कयास किसको कहते हैं उसको सोचना। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन आलिमों को समझाते हैं कि देखो भाई औरत रूठ कर बैठी, औरत रूठ कर बैठी थी ना? बोले हाँ। तो इसने कसम खाई, किसने? मर्द ने, कि तू मुझसे नहीं बोलेगी तो खुदा की कसम मैं भी तेरे से नहीं बोलूंगा, बराबर? तो बोले बराबर। अब मर्द की कसम बंध गई? बोले हाँ बंध गई। तो अब औरत गुस्से में आ गई। जब औरत गुस्से में आ गई तो औरत कसम खा रही है, किसके सामने? मर्द के सामने कसम खा रही है, मगर बोलती किसके सामने? मर्द के सामने। जब मर्द के सामने बोल रही है तो मर्द की कसम टूट जाएगी, औरत की कसम बंध जाएगी। और खाली जाके औरत से बोलेगा तो औरत की कसम टूट जाएगी, ना मर्द पर कुफारा ना औरत पर कुफारा, ना हदीस की मुखालिफत हो और ना फिका किराम की टूट हो। मेरे मोहतरम इसको कहते हैं फिका, इसको फिका कहते हैं कि कुरान और हदीस की मुखालिफत ना हो, उसकी राइट में हो, राइट पर रहकर उसको फतवा दिया जाए, उसको कहते हैं फिका। तो फिका को तो माननी पड़ेगी मेरे बाबा, नहीं मानोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे और आज तो ऐसे मसले लाते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। एक बगैर सफेदी सुनो, बगैर सफेदी का सपा नंबर। एक बेचारा हस्तपरस्त मौलवी था, तो कहीं से वाज करने के लिए आया, तो बातिल पर से लगे चिढ़ने, उनके वाजों में लगे खलल डालने, रुकावटें डालने, क्योंकि वो तो जब हक आता है तो बातिल को खरबलाना पड़ता है। मगर जितनी मछली फंसने के बाद तलमलाती है इतना ज्यादा फंसती है वो, अगर ना तलमलाए तो इतना ही फंस कर रह जाती जितनी पहले फंसी, और जितना वो तलमलाती है इतनी ज्यादा फंसती है। तो उसको बेचारे को बदनाम करने के लिए एक जाहिल को खड़ा कर दिया, और जाहिल को खड़ा करके कहा कि उस बात करने वाले से जाके मसला पूछ। बोले क्या पूछूं? बोले उसके जाके पूछ कि अल्लाह मियां हर महीने को नई चांद उगाता है ना? बोले हाँ। तो उनसे पूछोगे ना पुरानी चांद अल्लाह मियां कहाँ रखता है? जा हाँ बताओ भैया, अभी बेचारा मौलवी कहाँ से लाएगा फतवा इसका? वो जाहिल तो डंडा लेके गया, बोले मौलवी साहब एक मसला पूछना है। बोले भाई पूछो। तो बोले ये बताओ हर महीने को नई चांद निकलती है? बोले हाँ। तो बोले फिर अल्लाह ने पुरानी चांद कहाँ रखता है? हाँ मौलवी साहब भी चक्कर में आप ये कहाँ से लावे मसला बेचारा। उसने कह दिया कि अच्छा भैया आज तो मुझे याद नहीं, कल बताऊंगा, कल आ जाना। उसने सोचा कि कोई अल्लाह है कुछ सूझ जाए बात तो उसको समझाने के लिए कल के टाल दिया।
अब वो तो कल डंडा लेकर आया, मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर बैठा है। उसने मौलवी साहब ने जो घर से बाहर देखा तो बैठा था डंडा लेकर, ऐ अल्लाह तू इस मुसीबत से बचा, समझे। तो कुरान ने भी कह दिया कि जायल से सलाम करके हट जा, तो फिर बंदे का क्या मामला। तो अब उसका कोई दोस्त निकला, वो कहते हैं कि जैसे को तैसा और बामन को नाई और चलने के खेत में गधावाई, तो जैसे को तैसा मिले तब मामला हल हो, समझे। डंडे से डंडा लड़े और जायल से जायल लड़े। तो मेरे मोहतरम दोस्त का दोस्त ने बोला भाई यहाँ क्यों बैठा है? बोले यार एक मसला पूछना है। बोले तेरे और मसले को क्या, तू नमाज भी ना पढ़े, रोजा भी ना रखे, तुझे मसले क्या पड़ी थी? बोले नहीं यार मसला पूछना। बोले चल 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 उठ। बोले नहीं यार तू छोड़, मेरे सर पौड़ी मत कर, मुझे मसला पूछना। बोले अबे तेरे मसले का तो मैं जवाब दे दूंगा। अबे बोले दिया इतना बड़ा आलिम आया है, वो भी फंस गया, तू क्या जवाब देता था? बोले अच्छा अगर मैं जवाब दे दूं तो कोई शर्त लगती है? बोले हाँ लगती है। बोले क्या? बोले अगर तू जवाब दे दे तो मैं तुझे नाश्ता कराऊं, और अगर तू ना दे पाए तो मुझे नाश्ता कराएगा? बोले कबूल। तो उसने कहा कबूल, चलो दोनों। जो जाके होटल में कोई रेस्टोरेंट तो उसमें बैठे। बोले अच्छा पूछ, चल तेरा मसला क्या है? तो उसने कहा कि देख हर महीने को अल्लाह में नई चांद उगाता है ना। बोले हाँ। तो फिर पुरानी चांद अल्लाह में कहाँ डालता है? बोले बस यही तेरा मसला था? बोले हाँ यही मसला। तो बोले अच्छा देख जो पुरानी चांद होती है वो कितनी पतली होती है मालूम है तेरे? बोले हाँ। कितनी पतली होती है? बोले बहुत पतली होती है। बहुत पतली होती है ना? बोले हाँ। तो बोले वो जब पतली हो जाती है तो उसके टुकड़े बना बना कर अल्लाह मियां सितारे बनाता है। तो उसके भी समझ में आ गया। बोले हाँ यार ये बात सही, इतने सारे सितारे कहाँ से आए, ये बात सही है तेरी। तो बोला चल नाश्ता मंगा, चल नाश्ता मंगा। तो मेरे भाई जैसे को तैसा मिले तो मसला हल हो। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस मसले की हश्र के मैदान में पूछ नहीं होगी उस मसले के पीछे वक्त को गंवाना ये भी नादानी है। जिस मसले की पूछ होगी उसकी रट रटो तो कामयाबी होगी। तो अब ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मसला। अब देखिए और कयास के मसले सुन। एक औरत थी, खूबसूरत थी, और उसका मर्द जो था वो मेरे जैसा काला कलोटिया था। तो उससे वो तलाक लेना चाहती थी, मगर वो तलाक काहे को दे, खूबसूरत औरत मिल गई, फिर तलाक कौन दे भाई? मगर वो तलाक नहीं दे रहा है। तो वो गुस्से में बैठी हुई थी। इसने भी खुदा के बंदे में चिड़ में आकर कह दिया कि अगर तू सुबह तक मेरे से नहीं बोलेगी तो तेरे पर 3 तलाक। उसने भी सोचा कि अल्लाह का शुक्र है सुबह तक न बोलेंगे तो अपना छुटकारा हो गया। अब बोलते तो बोल दिया मगर फिर फंस गया। वो भागा हुआ गया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास। बोले हजरत ऐसी गलती हो गई, जुल्म हो गया, अब क्या करूं? कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी निकाह में रह जाए। बोले फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जाओ तुम्हारी निकाह में रह जाएगी। अब कैसे निकाह में रह जाएगी? अब उन्होंने क्या तरकीब लगाई? इमाम अबू हनीफा ने मुअज्जिन से कह दिया जो पड़ोस में मस्जिद, उसे कहा कि वक्त से पहले 15 मिनट आजान दे देना, यानी सुबह शादी के वक्त होने से पहले 15 मिनट आजान दे देना। अब उसने मुअज्जिन ने 15 मिनट पहले आजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान सुनी तो और कहती है खुदा का शुक्र है कि काले कलोटी से जान छूटी। तो उसने कहा अभी सुबह ही कहाँ हुई है, अभी सुबह ही कहाँ हुई है? वो बोल पड़ी बेचारी, उसको आजान हुई तो सुबह हो गई होगी, मगर वो 15 मिनट पहले आजान दे दिया उसने। तो मामला ऐसा होता, इसको कहते हैं कयास। एक आदमी मुनाजरा करने के लिए आया, मुनाजरा करने के लिए मुसलमानों से। तो लोगों ने कहा कि भाई इनको तो इमाम अबू हनीफा ही पहुंचेंगे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम का लक़ब था, इमामों का इमाम, यही पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके 3 सवाल थे, 3 सवाल का वो जवाब मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो उनको बुला ले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उसको मस्जिद के मेंबर पर बिठाया, बिठाकर कहा कि भाई बोल तेरा क्या सवाल है? तो उसने कहा कि अल्लाह से पहले क्या था, और अल्लाह का रुख किधर है, और इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं। 3 बातें थी उसकी। तो उसने कहा बस और कुछ है? बोले नहीं। तो बोले अब तू नीचे आ जा, मैं ऊपर बैठ के जवाब दूं। अब उसको नीचे उतारा, आप ऊपर गए और ऊपर जाकर बैठे और कहा कि अब पूछ क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह से पहले क्या था। बोले अल्लाह से पहले क्या था, तू 1 से गिन। तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6। तो बोले 1 से पहले से गिन। तो बोले 1 से पहले क्या गिनूं?
تو بولے ایک سے پہلے سے گن تو صحیح. بولے ایک سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا گنوں؟ تو بولے ایک سے پہلے کچھ نہیں تو پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. تو وہ عزیز آ گیا دلیل میں، اور دلیل میں عزیز آ گیا. بولے پھر اب دوسرا کیا ہے؟ تو بولے اللہ کا رخ کدھر ہے؟ تو موم بتی جلا کر امام ابو حنیفہ نے بتائے. بولے دیکھ اس کا رخ کدھر نظر آتا ہے؟ بولے نہیں یہ تو چاروں طرف ایسا ہے. بولے چاروں طرف ایسا ہے تو اللہ میں بھی ایسے ہی ہے. اب تیسرا سوال رہا کہ اس وقت اللہ میں کیا کر رہے ہیں؟ بولے ایک کو نیچے اتارتے ہیں ایک کو اوپر بٹھاتے ہیں. مجھے نیچے اتار دیا مجھے اوپر بٹھا دیا. اللہ میں یہ کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو یہ حاضری جواب تھے. اماموں میں اختلاف. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ مقتدی کے پیچھے مقتدی جو امام پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے. ہمارے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں، ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں. اب یہ ہمارے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو یہ تو واجب تو سبھی کے نزدیک ہے، کیونکہ قرآن کا فتویٰ ہے نا. قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ اعراف کے 24 رکوع میں 204 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کی جائے. تو قرآن کریم کا سننا ہمارے نزدیک بھی واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نزدیک واجب ہے، دونوں کے نزدیک واجب ہے. اب ہم تو اس کی دلیل سے نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اور رہی مونگی جماعت کا معاملہ ظہر اور عصر کا، تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیثیں بھی موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا اب امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو فتویٰ ہے تو اس فتوے کو اس مسلک کے ماننے والے اس فتوے کو بھی نہیں سمجھ پائے. اہل حدیث صاحبان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مگر پڑھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ معلوم نہیں کیسے پڑھنی چاہیے. تو پڑھنے ہم سکھاوے، کیونکہ ہم حنفی مسلک والے ہیں، مگر ہم سے پھر مسئلہ تو پوچھتے جاؤ تاکہ تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے. تمہیں معلوم نہیں انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے پڑھیں. تو امام شافعی کا جو مسلک ہے اور اہل حدیث صاحبان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کس طرح الحمدللہ رب العالمین. اتنا پڑھ کے امام کو ٹھہر جانے کا حکم ہے، اور پھر اتنا مقتدی پڑھ لے، اس کے بعد امام کو آگے بڑھے. الرحمن الرحیم وہاں امام ٹھہر جائے اور پھر آگے مقتدی بڑھے. پھر مالک یوم الدین پھر یہاں امام ٹھہر جائے، کیونکہ مقتدی کو سننا تو واجب ہر حالت میں ہے. ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد وہ پڑھے. اب مقتدی ایک دھڑ سے امام بھی پڑھ دے مقتدی بھی پڑھ دے تو نہ یہ شافعی کے مسلک میں جائے، نہ اہل حدیث کے مسلک میں جائے، حنفیہ کے مسلک میں تو ہے ہی نہیں. تو میرے محترم دوستو اس سے تو ہمارا مسلک اچھا ہے، تو اس میں جگہ ہی نہیں. کیونکہ سننے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اس میں چکر ہوتی ہی نہیں. تو اب رحمۃ اللہ علیہ کے ستاروں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سے کہو. ہمارے امام کہتے ہیں کہ آہستہ کہو. ان کے امام صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت. ہمارے امام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا سنت. دونوں ترمذی شریف میں حدیثیں موجود ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے حدیثوں کی بنا پر ہے. وہ کیسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عمل کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس عمل میں کچھ تبدیلی ہوئی، تو کچھ صحابان آپ کے ساتھ تھے اس وقت جو نکل چکے، دوبارہ ان کو پھر صحبت نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی، کیونکہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. لیکن مدینے اور مکے میں کتنے دفن ہیں؟ گنتی کے ہیں. کیوں؟ بیچارے دین پھیلانے کے لیے پھیل پڑے. تو جس کے پاس جو دلیل آنکھوں سے دیکھی تھی اسی کی دلیل وہ دے رہے تھے. تو اس بنا پر کیونکہ اللہ کے محبوب تھے، اور جو محبوب ہوتا ہے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، تو اللہ کے محبوب کی اللہ کو ہر ادا محبوب تھی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اماموں میں اختلاف پڑوا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے پر عمل کروا دیا. یہ اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی ادا چھوٹ جائے، بلکہ اللہ کو یہ پسند تھا کہ قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل ہوتا رہے. اس لیے اماموں میں اختلاف پیدا کروا دیا اور ہر سنت پر اللہ تعالیٰ نے عمل کروا دیا. تو میرے بھیا یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، یہ تو رحمت ہے. اور ان اماموں میں ایک دوسروں کی عظمت کتنی تھی معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں، رفع یدین اس کو کہتے ہیں جو بار بار نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین موجود ہے. لیکن
جب بغداد میں فاتحہ پڑھنے کو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، تو وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس میں رفع آذان نہیں کرتے۔ نماز ختم ہو گئی تو ان کے جو مریدان تھے انہوں نے کہا کہ حضور حضرت آپ تو رفع آذان پر اتنے کڑک اور سخت ہیں اور یہاں پر آپ نے رفع آذان آج کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے کیا ہیں؟ بولے میں نے اس لیے رفع آذان نہیں کیا کہ یہ جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کے نزدیک دلیل کبھی یہ ہے کہ رفع آذان نہیں ہونا یہ سنت ہے، تو ان کی عظمت کے لحاظ سے میں نے بھی رفع آذان نہیں کیا۔ مرنے والوں کی عزت کرتے تھے، آج زندوں کی کرنے والے بھی ختم ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں، مرنے والوں کی عزت کرتے تھے، ان بزرگوں کے دل میں ایسا کینہ نہیں تھا، ایسی جھگڑا اور نااتفاقی ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ تو یہ اماموں کا اختلاف تھا۔ اب میرے محترم دوستوں اور دلیلیں سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، وہ یہ پیش آیا کہ دو بہنیں، سگی بہنیں، ان کی شادی تھی، نکاح ایک رات میں پڑھ دی گئی اور جب لڑکیوں کو روانی کر دی تو ایک دولہے کی بیوی دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اس طرح خلط ملط بیویاں روانی کر دی۔ غلطی میں بھیجنے میں غلطی ہو گئی، اب وہ اپنے اپنے گھر پہ چلی گئی، صبح کو پتہ چلا کہ بھیجنے میں غلطی ہو گئی۔ اب یہ بیچارہ اس کا باپ جو تھا وہ مارے غم کے عالموں کے پاس آیا اور کہا کہ حضور گجب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے اس طرح سے خلط ملط معاملہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو عالم سب چپ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی امام ابو حنیفہ کو بلاؤ، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم مانے جاتے تھے ان کے زمانے میں، میرے محترم دوستوں، ان کو بلایا کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے، ان دونوں دلہوں کو بلاؤ، دونوں دلہوں کو بلاؤ کہ تو مسئلہ حل ہو جائے۔ دونوں دلہوں کو بلایا تو ایک دلہے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الگ لے کر پوچھا کہ بھائی جس کے ساتھ تو آج رات کو تھا وہ بیوی تجھے پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اچھا پھر جس کے ساتھ تیری نکاح ہوئی تھی اسے تو طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں۔ تو پھر اس کے ساتھ تیری نکاح پڑھا دوں؟ بولے ہاں۔ اچھی بات۔ پھر دوسرے کو جا کے الگ پوچھا کہ بھائی تو آج جس کے رات تھا تو وہ بیوی تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر جس سے تیری نکاح ہوئی تھی اسے طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں۔ تو بولے اس کے ساتھ تیری نکاح پڑھا دوں؟ تو بولے ہاں۔ تو اب دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم آمنے سامنے طلاق دے دو اپنی اپنی بیویوں کو۔ دونوں نے طلاق دے دی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دوبارہ دونوں کی نکاح پڑھا دی اور مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ یعنی کسی کے دل میں رنج تک بھی نہ رہا، اور اگر ایک کی بیوی اٹھا کے دوسرے کو اٹھا کے اس کو دیتے تو زندگی بھر کے لیے داغ رہ جاتا، اور اس پر عزت بھی نہیں۔ کیوں عزت تب ہوتی کہ خاوند کے گھر میں رات رہ کر آتی، اس کے بعد طلاق ہوتی تو عزت ہوتی۔ خاوند کا تو چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، عزت کیسے پڑتی اس پر؟ میرے بھائی اس لیے اس پر عزت بھی نہیں تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں فقہ، اس کی حدیث کہاں سے لاؤ گے بھیا؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ یہ ہے والجماعت۔ میرے محترم دوستو، میرے جیسے پیٹ بھرو اور جیب بھرو جو نکل پڑے وہ والجماعت کے نہیں ہیں۔ ہم نے بھیا وہ تو جیب بھرنے اور پیٹ بھرنے کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ، قیاس کس کو کہتے ہیں وہ سنیے۔ ابھی قیاس کے دروازے تو سن بھیا، قیاس کس کو کہتے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ ہم سب مل کر جو محنت کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں بھی کہیں جا کے الگ محنت کروں۔ تو وہ محفل سے الگ ہو گئے۔ کون؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ جب الگ ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجرا ٹھیک نہیں معلوم ہوا، گزرا کہ اس محفل میں سے ایک مجتہد الگ ہو جائے، مگر اس کو اگر واپس لاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو جائے یا انکار کر دیں یا ناراض ہو جائیں۔ کچھ ایسا پہلو لینا چاہیے کہ خود بخود آ جائیں۔ تو انہوں نے پہلو اختیار کیا، ایک انسان کو مسئلہ سکھا کر بھیجا کہ جاؤ یہ ان سے پوچھو۔ اس نے جا کر امام یوسف سے مسئلہ پوچھا، بولے حضرت ایک دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا ہے اور 1 ہفتے کا وعدہ ہے، اور ہفتے کے بعد جب وہ کپڑا لینے کے لیے گیا تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم کپڑا مجھے دے ہی نہیں گئے ہو، اور پھر 1 ہفتہ دوسرا ہو گیا تو اس دھوبی نے بلا کر کہا کہ بھائی تمہارا کپڑا موجود ہے لے جاؤ۔ تو اب اس کو دھونے کی دھلائی دینی چاہیے یا نہیں؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی دھلائی تو دینی چاہیے جب کپڑا دھو کے دیا ہے تو اس نے کہا غلط۔ پھر اس نے سوچ کے کہا کہ نہیں دینی چاہیے، اس نے کہا کہ غلط۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو سکھلا کے بھیجا تاکہ وہ دینے کو کہے تب بھی ناجائز کہہ دیجو اور نہ دینے کو کہے تب بھی غلط کہہ دیجو۔
समझे न? अब उसने दोनों बातें गलत कह दी, अब इनको रात भर नींद नहीं आई, दे तब भी गलत और न दे तब भी गलत, तो ये कैसा मामला। अब सुबह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा कि हजरत एक मसला दरियाफत करना। बोले बताओ। कोई नहीं का निकला हुआ था मसला, मगर उन्हें मालूम नहीं था इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ से वो मसला निकला। तो बोले बात यह है कि एक आदमी को कपड़ा धोने के लिए धुलाई को दिया और धोने के हफ्ते का वादा था, और हफ्ते को जब लेने को गए तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर दूसरे हफ्ते को उसने कहा कि कपड़ा है ले जाओ, तो अब उसकी धुलाई देनी चाहिए या नहीं। अब देखिए कयास इसको कहते हैं, कयास इसको कहते हैं मेरे भैया। इसकी हदीस तो नहीं है ना, है इसकी हदीस, धोबी नहीं तो उस जमाने में। अब कयास इसको कहते हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि देखो, जब उसने इनकार कर दिया कि तुम्हारा कपड़ा हमारे पास नहीं है, उस वक्त वो कपड़ा धुला हुआ पड़ा था या बगैर धुला हुआ पड़ा था। आप देखना इस बात को है। अगर बगैर धुला हुआ पड़ा था तो वो अब बगैर पूछे दोबारा हमको नहीं धो सकता, और बगैर पूछे उसने धोया है तो धुलाई नहीं मांग सकता। और जब उसको कपड़ा मिला उस वक्त धोया हुआ पड़ा था तो वो धुलाई मांग सकता है। और अगर धुला हुआ नहीं था और यूं ही हफ्ता भर पड़ा रहा और उसको मिला तो उसको दोबारा धोने के लिए हमको पूछना चाहिए तो भाई तुम्हारा कपड़ा मिल चुका है, बोलो धोऊं या न धोऊं। अगर हमारी इजाजत से अब धोया तो फिर उसको धुलाई मांग सकता है, और बगैर पूछे धोया तो धुलाई नहीं मांग सकता। इसको कहते हैं कयास। भैया ये कयास। एक आदमी ने कहीं पैसे घर में छुपा के रखे थे दफन करके जमीन में, तो उनको मिल नहीं रहे थे पैसे, खड्डे में खोद कर। तो आया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बोले हुजूर मैंने पैसे घर में दफन किए थे और मिल नहीं रहे हैं, कुछ वजीफा बताओ। तो बोले भाई मैं तो फिकिया आलिम हूँ, मैं कोई इल्म गैब तो जानता नहीं जो कहूँगा फला जगह पर है, लेकिन एक मसला बताऊं, अगर अमल करेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बोले क्या है हुजूर, जरूर बताइए। तो बोले तू नफिल नमाज पढ़ आज रात भर पढ़, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब वो रात तो भाई पैसों के लिए कौन नमाज ना पड़ेगा, वो तो मगरिब से ही जूत गया क्या, धना धन धना धन धना धन। रात के 11 बजे तो उसके दिमाग में जो पैसे दफन किए थे वो सोच में आ गई जो फला जगह पर दफन किए थे। वो नमाज को छोड़ छाड़ मस्जिद से भागा घर पे जाके जो खड्डा खोदा तो पैसे निकल आए तो उसने छुपा के रखकर और फिर आया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास। बोले हुजूर अल्लाह का शुक्र है पैसे मिल गए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया कि भाई वो शैतान ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। क्यों कि तू जब नमाज पढ़ने लगा तो शैतान को ये बहुत गिरा गुजरा, इससे बेहतर है कि तुझे तेरे पैसे बता दे, तू नफिल नमाज से रुक जा। इसलिए उसने पर्दे को उठा लिया। काश अगर तू रात का नमाज पढ़ता तो बहुत ही अच्छा था, मगर अब तो तू काहे का पड़ेगा। बोले हुजूर अब तो मैं थक गया हूँ। अब तो थक जाए नहीं क्योंकि पैसे मिल गए इसलिए थक गया, पैसे ना मिलते तो। ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आजमी। वो हदीस है जो आप नहीं जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो उससे पूछा में। अब 1 महीने का रास्ता, 1 महीने को वहां पहुंच सकते हैं, 1 महीने को आ सकते हैं, 2 महीने की मुसाफरी एक हदीस के लिए तैयार हो गए। और आज तो हमारे पास कारें मोटरें सब कुछ हैं, तो सुनने वाले सुनने से थक जाते हैं, तो फिर बयान करने वाला भैया नहीं थक जाता हो? बताओ, नहीं थक जाता हो? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके पैर ऊपर जाते हैं, आप थक जाते हो, तो हमारी थकान क्या खाला माँ की माँ होती है तो नहीं थकान होती? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वहां पहुंचे, एक हदीस को सीखने के लिए वहां पहुंचे, 1 महीने के रास्ते पर वहां पहुंचे तो उस इंसान का घोड़ा छूट गया था। घोड़ा तो घोड़े को पकड़ने के लिए वो इस तरह से अपने कमीज की चार को पकड़कर इस तरह यूं फुसला रहा था घोड़े को पकड़ने के लिए।
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस पर पड़ गई, दूसरे लोगों की पड़ गई। उन्होंने कहा कि हुजूर वो ये आदमी है जो घोड़े को पकड़ा, उसके पास हदीस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसके पास हदीस है? बोले हाँ। जो ये घोड़े को पकड़ा उसके पास? बोले हाँ। तो बोले उसकी हदीस की हमें जरूरत नहीं, वापिस चलो। बोले हुजूर 1 महीने से तो चले आ रहे हैं, कम से कम पूछ तो लो। और आज हम तो आंखें बंद करके सबको आलिम मानने के लिए भी तैयार, सबको पीर मानने के लिए भी तैयार, चाहे वो कितने ऊंधीबाजी मारते हों, मगर हम तो मानने के लिए तैयार। तो अब उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी, उसमें 7,275 हदीसें लिखी। उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिखी। इमाम मुस्लिम के अंदर 3,418 हदीस, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 4,000 हदीसें मौजूद है, दारमी शरीफ के अंदर 3,456 हदीसें मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर 5,201 हदीस मौजूद है, इब्न माजा में 4,339 हदीसें मौजूद है, मिशकात शरीफ में 7,001 हदीस मौजूद है, मज़ारह के अंदर 7,001 हदीस और उसकी शरह मौजूद है। लेकिन रहमतुल्लाह अलैह के सितारों, जुल्म करने वालों ने जुल्म करने में भी कमी नहीं रखी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जहर देकर मार दिया। बताइए, जो हक की मेहनत लेकर उठता है उसके सामने हमेशा के लिए बगावत होती है, बातिल मेहनत लेकर उठे उसके सामने कोई बगावत नहीं करता, कोई नहीं करता। मेरे भैया, आपने आपकी जिंदगी के अंदर देखा होगा कि आपकी डरबन की जुम्मा मस्जिद में कितने ही वाज हो गए होंगे, लेकिन किसी की वाज में रुकावट नहीं आई होगी सिवाय हकानी के। यही मामला है हक परस्तों का और बातिल परस्तों का। रहमतुल्लाह अलैह के सितारे, जब हक आता है तो बातिल को तलमलाना पड़ता है, बातिल को तलमलाना पड़ता है, बातिल को तलमलाना पड़ता है। और इंशाअल्लाह ताला ओरिएंट हॉल में 27 से तकरीरें शुरू हैं और वहां जो जवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला शायद किसी और आलिम से नहीं मिलेगा। क्यों कि हम तो लीडर बन के आए। मौत 1 मरतबा आने वाली है, 2 मरतबा नहीं आएगी। और मालदारों को अल्लाह ताला उनकी दौलत और उसकी दौलत को मुबारक करे। मेरे मोहतरम लोग तो भीख मांगने की नीयत से नहीं आए और ना किसी की चंदा लेने की नीयत से आए हैं। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिले, मगर दौलत की रौ में आकर, दौलत की गुलामी में आकर, दौलत की लालच में आकर हक को छुपाना वो हक परस्तों का मामला नहीं होता, वो तो पेट भरुओं का मामला होता है भैया, तो हक परस्तों का मामला नहीं होता। अब ये सब फैनमत इंशाल्लाह वहां पर देंगे। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मामला ये हुआ कि उनको मार मार कर उनके दोनों हाथ जो थे उतार दिए गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर 2 साल और 4 महीने कोयलों की मार पड़ी, एक बात को हाँ कहलाने के लिए, क्योंकि बगदाद की हुकूमत बातिल परस्तों के हाथ में थी और इमाम उस माहौल में पैदा हुए कि जहां बातिल की बरसात बरस रही थी। तो उनसे हुकूमत जो थी वो शिया मजहब की थी, तो शिया मजहब वाले जो थे इस बात को हाँ कहला रहे थे क्या कि कुरान जो है वो मखलूक है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है। तो ये कह रहे थे कि नहीं, मखलूक नहीं बल्कि खालिक है। मखलूक और खालिक के होने पर 2 साल और 4 महीने की मार पड़ी और 2 साल और 4 महीने की मार उन्होंने बर्दाश्त की। तो अल्लाह की शान ये थी कि 3-3 महीने को, 2-2 महीने को हुकूमत करने वाला मरने लगा। आखिर ये जब मामला हुआ, जितने भी मुनाजिर करने वाले आते थे सब हार जाते थे। तब जो आखिर में कोई हुकूमत जब आई तो उसने सोचा कि इसको मारने में अपने भी मौत है, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। मगर 2 साल और 4 महीने उन्होंने मार खाई कोयलों की, मगर हक का दामन नहीं छोड़ा, हक का दामन नहीं छोड़ा। तब आज हमारे पास दीन है भैया, वरना हमारे पास भी दीन ना होता। तो ये मुहद्दिसीनों ने भी बहुत मेहनत की। अगर मुहद्दिसीन मेहनत न करते तब भी मुमकिन था कि शैतान हमको बहका देता। अल्लाह तबारक तआला ने उनके तमाम मुहद्दिसीन और इमामों और जितने भी मुजद्दिद पैदा हुए उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी रहमतों को निछावर कर दे और अल्लाह की जितनी नियामतें सारी की सारी उस पर खत्म कर दे। उन्होंने हमारे तक दीन ऐसा पहुंचाया कि इसमें जरा पर भी रद्द बदल नहीं होने दिया। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इमामों पर भी ऐसी मुसीबत आई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर
فتوا دیا گیا ضلع وطن کا، وطن سے باہر نکل جاؤ، تم فسادی آدمی ہو۔ یعنی حق پر تو کوئی فسادی سمجھا گیا ہے، فسادیوں کو کوئی فسادی نہیں سمجھتا، چاہے وہ کتنی ہی گمراہی جس میں ہمارے میں بٹھوس دے کر دے، مگر اس کو کوئی گمراہ نہیں کہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتوا دیا گیا، ان کو وطن سے باہر کر دیا گیا، بیچارے باہر چل دیے گئے، تو باہر نکل گئے، بخارے سے باہر نکل گئے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، صحیح بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی ہے، اور کھجور کے درخت کے نیچے ان کی لبیں جاں ہو رہی ہے، روح دے رہے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، نہ ان کی کوئی بیچارے کی رعایت کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی آنکھوں کو بند کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، حق پرستوں نے وہ مصیبت اٹھائی ہے، تب ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسے دین نہیں پہنچا۔ آج ہم تو امن و امان میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اگر آج حقانی پر بھی کوئی حملہ کرے تو ہزاروں جان مرد مجاہد موجود ہیں، اس کی ہم کو فخر ہے، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ بیچارے تنگ تنہا تھے، مگر جان پر کھیل گئے، مگر دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میرے محترم دوستو، جانوں پر کھیل گئے، زہر کو پی لیا، مار کو کھا لیا، ہاتھ اتار دے گئے، کفر کا خطرے کو سائن کیا، مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کو امن و امان ہونے کے باوجود بھی حق کی اگر تلاش نہ ہو تو ستارے، یہ بڑی کھوٹ کی بات رہی، بڑی کھوٹ کی بات رہی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے والجماعت، والجماعت یہ ہے۔ اب اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کراموں کی طریقے سے جو بھی مسئلہ ملے اس کو لے لو، اس کو عمل کرو، اور اس میں سے جو بھی چیز نہ ملے ہم کو، تو اگر وہ ہم چیز نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثینوں نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا، تو اس کی ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور اگر ثواب سمجھ کر ہم کریں گے، ثواب سمجھ کر، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب دینا بھاری ہو پڑے گا۔ اللہ نے پوچھ مارا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہو؟ تو میرے محترم دوستو، یہ سب رواج و رسم ہے، اس سے ہر انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ مذہب نہیں، مذہب وہ ہوگا جو پوری روئے زمین پر مذہب ہوگا، اس کو مذہب ہے، باقی مذہب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے رونگ چلے، اور مومنوں کی جماعت جس طریقے پر چل رہی ہے اس سے بھی رونگ چلنے لگے، الٹا چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور پھر ہم اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ جگہ بہت ہی بری ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ والجماعت تھی، اور اب والجماعت کا فیصلہ جو ہے وہ کل کریں گے، والجماعت کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ میرے محترم دوستو، اب ایک نعت ہوتی ہے، نعت پر دعا ہوگی، دعا پر جب ختم ہوگا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ 27 تاریخ سے اورینٹ ہال کے اندر تقریریں شروع ہیں، اس کو خوب یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں، اور ان دن میں جو بھی صاحبان نہیں آئے گا اس کو یقیناً پچھتانا پڑے گا، کیونکہ وہ لگاتار تقریریں ہیں نا، پھر ایک کے بعد مضمون چھڑے گا، اس وقت انشاءاللہ اس کی حساب کتاب ہوگا۔ سمجھ لیں قیامت کیوں ہو رہی ہے، سمجھ لیں صفحہ نمبر کی تو انشاءاللہ بارشوں کی بوندوں کی طرح پڑیں گے۔ آج ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھ دیا، جو مجبور ہیں وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو مجبور نہیں انہوں نے بھی محروم رکھا، یہ بڑے رنج کی بات ہے۔ رحمت اللہ ستارے اسی پر ایک نعت ہے،
انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ ایک لفظ شریعت یاد رہا، کام شریعت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے۔ اسرار میں نے کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ دل میں نہ رہا جذبہ دی، تبلیغ سے غافل ایسے ہوئے، دل میں نہ رہا جذبہ دی، تبلیغ سے غافل ایسے ہوئے۔ ایک لفظ شریعت یاد رہا، کام شریعت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ لندن پہ نظر ایسی پڑی، پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا، لندن پہ نظر ایسی پڑی، پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا، تو کیرلا کچھ مدینے کی رہی، کعبے کی عظمت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ کعبے کی عظمت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ ہر سر میں ہے فیشن کا سودا، ہر جہاں ہے سینما کا چرچا، ہر سر میں ہے فیشن کا سودا، ہر جہاں ہے سینما کا چرچا، ہے فلمی گانے ورد زبان، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ سائنس کا شوق بڑھا جتنا، ہم دین سے اتنے ہی دور
ظالم کو ہم قرآن کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے قرآن کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے باطل کا جمع دل پر سکہ شیطان نے دیا دل کر دھوکہ باطل کا جمع دل پر سکہ شیطان نے دیا مل کر دھوکہ ہم لال و جوان کے پیچھے من کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گے من کی عظمت بھولوں گے ہائے بھولوں گے انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے اللہ تیرے رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا اے اللہ ہم کو غرور سے بچا اے اللہ ہم کو حسد سے بچا اے اللہ ہم کو نااتفاق سے بچا اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا ہم کو حشر کے عذاب سے بچا ہم کو قبر کے عذاب سے بچا ہم کو موت کے عذاب سے بچا ہم کو دنیا کے فریب سے بچا ہم کو شیطان کا مکر و فریب سے بچا ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم کو کفر سے بچا ہم کو شرک سے بچا ہم کو بدعتوں سے بچا ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا اے اللہ ہمیں تیری رحمت عطا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے محبت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت و فردوس اولا عطا فرما اے اللہ اگر ہماری غلطی ہوتی ہو تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ سامعین کی غلطی ہوتی ہو تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر تیرے بندے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما اے اللہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو سمجھانے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ سمجھنے والوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ سمجھانے والوں کو اور سمجھنے والوں کو تیری رحم و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی پوری رہنمائی عطا فرما اے اللہ ان کے کاروبار کی رہنمائی فرما ان کے گھر بار کی رہنمائی فرما ان کے بال بچوں کی رہنمائی فرما ان کے ایمان و عمل کی رہنمائی فرما ان کے جان اور تندرستی کی رہنمائی فرما اے اللہ جو مدرسے میں محنت کر رہے ہیں ان کو مدرسوں میں کامیاب عطا فرما اے اللہ جو مسجدوں میں محنت کر رہے ہیں ان کو مسجدوں میں کامیاب عطا فرما اے اللہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں ان کو تبلیغ میں کامیاب عطا فرما اے اللہ محنت کرنا ہمارا کام تھا اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام تھا اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا دے جو امیر ہے ان کو غنی بنا دے جو غنی ہے ان کو سخی بنا دے جو سخی ان کو پرہیزگار اور متقی بنا دے اے اللہ جو روزی سے محروم ان کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے جو قرضدار کو قرض میں سے نجات عطا فرما دے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا دے جو بے اولاد اس کو نیک سلف صالحین اولاد عطا فرما دے اللہ نہ فرمان اولاد کو فرمانبردار بنا دے ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا دے اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما میری بہنوں کو دین سمجھنے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ میری بہنیں راستے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی اے اللہ جو مر گزرے ان کی مقصد عطا فرما جو زندے ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے ہم کو دین کے رہنما بنا نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا اے اللہ آنے والوں کی محنت کو قبول فرما جانے والوں کی محنت کو قبول فرما وقت کی قربانی دینے والوں کی محنت کو قبول فرما اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دھن سے بیچاروں نے محنت کی اے اللہ انہوں کی محنت کو بھی قبول فرما اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما اے اللہ جنہوں نے کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب
ربنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.